कि मैं ना कपड़े धोंदी विच छड़ के चले गई। उसकी परेशानी ये बनी सी कि जन्नत कुल दी ना तबीयत अचानक खराब हो गई। तो अल्लाह खैर करे जी। हुण अच्छा आ जा इधर, इथों लंघ जा। रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक। अल्लाह पाक खान खुश रखिए, आबाद रखिए जी। अज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अज ही मैं लगाने लगी मशीन ते कपड़े धोने हैं क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। गर्मी करते रहेंगे तो कपड़े नहीं धुपने है तो फिर अपने बंदे उधर ही रहेंगे। इस करके ना हम कपड़े धोऊंगी, धोप खोल दूँगी ताकि जी कड़कनी धुप है ना इन्हें झट में सुखा देंगे। बंद कर। अलहमदुलिल्लाह जी कपड़े भी उन्होंने धो लिया तो हम कपड़े जिन्हें गिले है थोड़े बहुत जो खुश्क होंगे उस तो बाद तवा ला के रखूँगी। तो यह भी जी कपड़े की टेंशन होंगी है ना वो खत्म हो गई क्योंकि जो कपड़े हो जाए ढेर सारे तो उदो फिर टेंशन बन जाती है। मैं जी इन्हें कपड़े धो रही थी तो ना अचानक ना जन्नत गुल की तबीयत खराब हो गई। 5-6 बारी ना उल्टी की है तो हम ढिली जी हो गई, कमज़ोर जी। तो इस करके मैं क्या तबीयत जी है ना ज़्यादा ना खराब हो जाए क्योंकि डॉक्टर रात में मिलता नहीं है। तो इस टाइम डॉक्टर होंगे तो जाके चेक कराया ही टाइम ना। अम्मी तुम दरवाजा ला लो तो मैं चेक करवा के आना तो वापसी ते आन के थोड़े नाल गल शेयर कर। अम्मी कूलर बंद मैं कर दिता, वो चला लिया जे। हैं कूलर पानी वाला मैं बंद कर दिता, चला लिया जी, अंदर बह जाए जी। हैं दोनों बटन चला लिया जी। असी आए हम अस जी हॉस्पिटल आए हैं जी यासिर नवाज दे। तो मुकद्दस में बिठा दिता, रश है काफ़ी सारा। तो मैं आके बाहर खड़ा हो गया क्योंकि लेडीज़ बहुत ने। हाँ किन्नी की देर है जन्नत गुल, जन्नत गुल, जन्नत गुल इधर देख की होया मेरे पुत नूं। इधर देख डॉक्टर को आए बैठे हैं। जन्नत जन्नत रश जी बड़ा, पता नहीं कदों वारी आनी है। कदी इत्थे बह कदी उत्थे बह। अल्लाह करे कि वारी आ जाए छेती छेती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल के चारों तरफ मैं चक्कर काट रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मुकद्दस आ गई। अल्लाह खैर करे जी। हुण अच्छा आ जा इधर, इथों लंघ जा। अच्छा दवाइयाँ लिख के दी। अच्छा पहले मेडिसिन ले लिए ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। चलो जी चलो। लो जी अम्मी जानते हो जरा ना जन्नत गुल नूं प्यार करन लग गए। चक लो अम्मी मुकद्दस अम्मी दे। अम्मी नूं फड़ा दे जन्नत। अम्मी फड़ा रही, फड़ लो कुड़ी। सर दे विच बड़ी दर्द है। मैनू दे दवाई ते नाल पानी लिया फिर इत्थे मंजियां पाने आ छेती कर। तो फिर जी यूट्यूब फैमिली नाल शेयर करते हैं कि जन्नत गुल की तबीयत क्यों खराब हुई सी, किवें हुई सी और डॉक्टर ने की किया, और डॉक्टर ने की किया ताकि होर भी भैणां दे बच्चे होने ताकि वो भी उस हिसाब नाल चलन है इंशाअल्लाह। हाँ जी अम्मी जन्नत दी याद आई पिछू किन्नी इधर अंदर किधर गर्मी चली जाते हो। और आ जाओ और गर्मी अंदर ना जाओ अम्मी वो कर लेने। आ जाओ गर्मी इत्थे बह जाओ बाहर। आ मंजी पई है ना ये बैठो थानू पक्खा ला देना। मैं दवाई खा लवां क्योंकि मेरे सिर च बहुत दर्द हो रही है। हॉस्पिटल दे विच ना स्मैल ते ओदी वजह थोड़ी बहुत सुबह दी सी दर्द जी। फिर हस्पताल गया तो फिर उत्थे ज़्यादा दर्द होने लग गई। मैं कहा थोड़ी बहुत दवाई दर्द ना दवाई काहदे खानी। क्यों जन्नत गुल लिया और गोलियां पानी भी लिया। देखा तो कबूतर उड़े नाल हैं एक वहाँ आए एक वहाँ आए तो एक आए ये बस ऐसे। अलहमदुलिल्लाह जी जन्नत गुल ने मैं कूलर पंखे अगे मैं पा दिता वा ताकि ना इतने बाहर गर्मी तो बस बहुत सी तो अम्मी कोल जन्नत के कोल बैठे तो मैं ना एक बूट मेरा कपड़े धोने वाला वो बिच ही रह गया सी मशीन पे पे। तो हुण मैं क्या कपड़े कढ़ लैनी क्योंकि फिर ना सख्त रंग उड़ जाता कपड़ियां का। इमरान दे ना सिर में दर्द सी इस करके इमरान सो गए थे दवाई खा के। मैं क्या नाले ना खाने का भी टाइम हो गया। पहले खाने खान तो ना
ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਔਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ओ चुप चुप मेरा बेटा चुप कर देख जन्नत गुल ए दवाई तेरे वास्ते बनाने लगे हाँ ये दवाई बना के ते फिर तेन ये दवाई देवांगे ते ये देनी भी तेनों टीके नाल इंजैक्शन भी जी मैनू उन्होंने दिता सी ते ओ कित्थे गया आ विच पिया मुकद्दस है इंजैक्शन और दवाई देनी है दवाई तैयार कर ली पानी गर्म कर ले ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਬਾਲਾ ਦਿਵਾਣਾ ਸੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਪ ਦੇ ਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਪ ਦੂਜਾ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ ਟੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੇਚੈਨ ਜੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੌਂਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਵੇਖ ਨਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਟੀਕਾ ਇਹ 1 ml ਹੈਗਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਆ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਊਡਰ ਭਰ ਕੇ ਟੀਕੇ ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿਲਾ ਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 1 ml ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਪ ਦੇ ਲੈਂਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰੀ 1 ml हाँ बस ठीक है थोड़ा थोड़ा करके या शाफी या शाफी या शाफी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फीडर तरह पी रही है माशाल्लाह लो जी इशा तो बाद लाइट गई है ते 1 बजे आई है ते अम्मी ते मुकद्दस ते जन्नत सौ गए जन्नत नूं दवाई दी सी तो फिर नींद उन्होंने आ गई सौंगी ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਈ ਆ ਤੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਤੇ 4 ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪਈਆਂ ਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ चला जी अम्मी जान क्यारियां दी सफाई करके जड़ा ना फ्री हो गए हाँ जी अम्मी हुण दसो की कहना सी मैं उतले उतले लाने पीको पिको करा लिया हाँ मैं दोवें उतले ले जा ओ दो पीको करा लिया पिको करा लिया हाँ दोवें एक पे मोड़ करा लिसा अच्छा एक चलो किथे पे ओ मैनू कढ के दियो मुकद्दस है छापर दई अम्मी नू पिको दुपट्टे करवाने ते विच दुपट्टे पा देण मैनू अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान लो अम्मी जान ना तुहाडे दुपट्टे पिको हो गए वेख लो किदां दे होए जन्नत कोल उठ गई किदां हुण ओदा ही मिला के रख दिता विच फ्रिज दे माशाअल्लाह ले जी हुण जन्नत कोल हसी है थोड़ी जी एक्टिव हुई है पुत खोल के आस ना थोड़ा जिहा ठीक होए मैं उन्होंने कहा सोहनी जी करी पिको मेरी माँ के दुपट्टे आ तो मेरी माँ थे आके कुटेगी तेन जी सोहनी ना की मैं उन्होंने डरावा दिता अम्मी तुहाडा सोहने ना
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿੱਕੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਪਿੱਕੋ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, तेरी दवाई भी मुकद्दस ले आया। चलो दुआ फिर करवा लिया है जी। तेरी दवाई उत्ते लिखा है मुकद्दस बीबी। हाँ चार चफेरू अम्मी, ए थोड़ी दवाई ए फड़ो अम्मी। चार चफेरू करवाया। देखो जन्नत गुल ने उल्टी हो गई। लो जी एक सिस्टर का कमेंट आया सी कि थिथर जिहड़ा है ना ये जन्नत गुल दे धागा पा के ते गल च पा दिओ। असीं गल च पा दिता जी। आ देखो ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਢਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਦਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਈ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਓ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ 5-6 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਨਿਮਕੋਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੀਡਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਆਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3D ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ 1 ਕਤਰਾ ਪਿਲਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ 1 ML ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਸੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਜਾਗਦੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਈ ਵੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋ ਗਏ। ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੋਇਆ।